داكوغ. حيت الودينه سبحان الله عرفتي بحالاش، شفت هذاك الميزان ديال البنايه اللي فيه واحد الماء بحال هكاك، افيكتيمون الودن فيها هذاك الماء وهي اللي كتعطي للذات ليكيليبر. داكوغ. اذا اي حاجه مسات لينا الودن بوتيتر كيل فا توشي ليكيليبر، وهذاك الشيء علاش اون كونسلطاسيون سواء عند لو جينيراليست ولا عند لو بيدياتر ولا عند لو غيل دوفيان امبورطونت. الوغ كيف ما قلت لكم قبيله الودن فيها ثلاثه ديال الطروفه. هاد الطرف الاول سكون ابيل لوغي اكستيرن. شنو هي لوغي اكستيرن؟ هي فين كتخشي هذاك الباطوني. داكوغ. وانت مدخل الباطوني او ميم طون كتدفع في هذاك السيرومان كتدخلو للداخل لغد في الصباح غتجي غتلقى عاوتاني السيرومان مضوبل. علاش؟ حيت غنخرجوا هذاك الشيء ديال اللي دفعتي البارح وهذاك الشيء اللي تصايب هذاك النهار، وكتقول ودنيه كتصايب بزاف ديال هاد السمق. داكوغ. لي كوتون-tige c'est à éviter. Alors l'otite moyenne, l'oreille interne. الباسيون ديابيتيك اللي عنده 50 ولا 55 عام ولا 60 عام واللي هو 15 عام هو ديابيتيك، الا تقاب ودنو غادي يحس بها. صافي تري تري بيان هذاك الباسيون ديابيتيك راه تحط فوق الجمر يقدر يتمشى فوق منه غادي يحس. دونك غادي يقدر يتقاب ودنو ما غادي. علاش؟ لا نوروباتي ديابيتيك محدو كيزيد وهذيك لا سونسيبيليتي غادا وكتهبط. الوغ هنا لي جيرم ريسبونسابل شكون هما؟ 80 حتى 90% دي كا سي ان فيروس. 80 حتى 90% ديال لي كا سي ان فيروس. اسكو il faut donner un antibiotique؟ Très bien. Cependant كاينين دي كا effectivement فين خصنا نعطيو لونتيبيوتيك. علاش؟ كتكون اون بكتيري. معاش كنعرفوا شنو هما بعدا لي بكتيري اللي يقدروا يكونوا تماك. كاينين جوج اللي كنعرفوهم بزاف، عندك لي بنوموكوك والهيموفيلوس انفلونزي. هادو هما جوج اللي كيجونوا بزاف في الودن. الوغ l'hémophilus influenzae باش كنعرفها؟ سي كو ils sont fréquemment associés à une conjonctivite. العين حمراء، الودن طايبه، ça m'oriente beaucoup plus vers l'hémophilus. البنوموكوك كاين الحراره، كاين السخانه وكاين لا دولور. C'est très très douloureux. Ça m'oriente beaucoup plus vers un pneumocoque. D'accord? Alors, il faut comprendre qu'à 3 ans, plus de 80% des enfants ont déjà présenté au moins une otite moyenne aiguë. Et la moitié d'entre eux, 3, voire même plus. Et donc, c'est quelque chose de fréquent. ماشي شي حاجه اللي كتجي عمرها ما كتعاود ترجع، لا كتجي وتمشي وتعاود تجي وتمشي وتعاود تجي وتمشي. الوغ اشنو تلقاو الا مشى الطبيب قلب الودين اش غادي يلقى؟ غيلقى اوتالجي. اوتالجي ça veut dire quoi؟ douleur au niveau ديالاش؟ الالم au niveau ديال الودن. لو رول ديال الودن شنو هي؟ هي تسمع، ولكن الودن دابا طايبه اش غتسمع؟ دونك السمع غادي يهبط شي شويه. لي سين جينيرو اش غتكون؟ السخانه، لا فيفر. لا فيفر ياك؟ وفاش كنديروا مثلا لوتوسكوب وكنقلبوا شوف الانفلاماسيون احمر ها هو لي بومبي. علاش لي بومبي؟ حيت كاين ان ليكيد تحت منه هو اللي مبوف لهذاك الشيء. داكوغ. اي بارفوا كاريمون اشنو غادي يطرطق هذاك الشيء وغادي يخرج على برا. داكوغ. وهذا الشيء علاش كنقول لك انايا يفو كاين لا كولابوراسيون ما بين لو ميدسان او ما بين لو فارماسيان ولا لا فارماسيان. علاش؟ حيت الا عطيتي ان انتيبيوتيك وعطيتي ان اونتالجيك سي بيان مزيان، ولكن اشنو كاين؟ vous pouvez passer à côté de ça. ياك؟ وكيف ما قلت لك نهار الحد في الليل لما غادي يبولها للحمام ولا غدوش ليه في الدار. اي دوكو لو ريسك ها هو كاين هنايا عاوتاني. لي كومبليكاسيون شنو هما؟ كاين واحد لا ترونج داج كي تري امبورطونت في لي زوتيت. شكون هما؟ هو اللي 6 شهور حتى العامين. علاش؟ حيت مازال ما عندهمش المناعه كبيره بزاف. Et donc, complications infectieuses bactériennes, méningite est plus importante. Pour votre information, اللي عنده قل من عامين كنتريتيوه 8 ايام حتى 10 ايام، واللي عنده اكثر من عامين كنديروا له غير 5 ايام. Ça veut dire quoi؟ علاش هذا غنتريتيوه قل من عامين 8 ايام حتى 10 ايام، واللي فوق من عامين غير 5 ايام؟ علاش؟ Alors, par ordre de fréquence، يعني العد زعما شكون اللي كيجينا من اللي كيجينا بزاف اللي كيجينا شويه.
بكتيري يعني اش يعني هذاك البكتيري غادي تدوز للدم وغادي تكون جينيراليزي غتمشي في الذات كلها. مينانجيت ماستويديت علاش؟ حيت ما تنساوش واحد القضيه قبيله فاش هضرنا على الودن قلنا كاين ثلاثه ديال لي بارتي لوغي اكسترن لوغي موين اي لوغي انترن. لوغي انترن لاصقه في المخ اي دونك مينانجيت ماستويديت ابسي دو سيرفو كيولي عندنا ساهل. علاش؟ حيت من هنا لهنا صافي. هادو لا كوندويت ا تونير. سي جي ان كونساي ا فو دوني en pharmacie. الا جات عندك اون مامون ولا ان بابا اللي تيقول لك راه ولدي ودنو ضراه، ما تنساوش واحد القضيه، راه قطروا ليه الزيت والثومه في الدار ولا الزيت والملح الحيه في الدار. دونك لو ريسك فو زاغرافي هذا تقاطر ما نعطيهمش، حيت تقاطر لا ماجوريتي سون كونتر انديكي باسكو لو تامبون اي بيرفوري. واش كنقلبوا حنا لو تامبون قبل ما نكونسيو؟ ما يمكنش. كونت il y a une pathologie pareille الله يخليكم تبارك الله عليكم راه ماشي قايمين بالواجب، راه قايمين بكثر من الواجب. صلى النبي عليكم بكل صراحه. مو جي ما مير دوبي 30 ans كنديها عند ان لي بلو غون بروفيسور، وإلا ما قالش ليه حسن في لي فارماسي الحاجه خذي هذا ولا ما تاخذيش والله لا خداتو. زعما برافو عليكم. Et ça ne vient pas de n'importe quoi. Ça vient parce que تبارك الله عليكم vous avez acquis d'après votre expérience beaucoup de choses. متفقين؟ دونك هذاك لو ميدسان صيفط ليه حيت هو لازم يقوم بالدور ديالو. كيف ما انت غتقوم بالدور ديالك شي غير الفات باش تقول للمامون ولا للبابا الله يخليك هذا الوليد خصو يمشي يشوف الطبيب، راه ماشي راه قمتي بالدور ديالك 100%. ولكن ما عرفتش انا بالنسبه لي انا من احسن على قبل هذاك الوليد من الاحسن صيفطو. شي واخا ما يرجعش عندي الله يسامح، ولكن هذاك الوليد مسكين هذاك الصبي اللي يلاه غادي يكبر فهمتي، اللهم نصيفطو انا نقول ليه سير عند هذا عند الطبيب وكنخلي المسؤوليه ديالي ياك لا قدام الله لا قدام لا لوا لا قدام كل شيء قدام راسي ديجا، وانا نقول ليه لا هاك هاد الدواء وسير تيسير الله تيسير الله. داكوغ. Alors, les infections respiratoires basses. Je préfère ne pas en parler parce que je sais que راه طولت على الأستاذ ياك. Donc les infections respiratoires basses, je vais passer brièvement ياك. Ça va très très bien. Si je dois vous dire quelque chose, les bronchites ياك. Les bronchites واش فيرال ولا بكتيريان؟ الو الو لا يوجد أي مشترك في الرقم الذي تطلبونه. Alors, si j'ai quelque chose, alors هذه هي الزربيه اللي قلت لكم قبيلات اللي كاينه في النيف، لا ميم شوز اللي كيتصايب ولا اللي شحال هادي كانت المراه كانت عندها طراب في الدار، ما كانش جليج ما كانش لا موزيك، فاش كتفيق في الصباح شنو كدير؟ الماء والشطابه. الله يرضي عليك ماشي تلقى على البحر، الماء والشطابه في الدار. تهز هذيك الماء والشطابه وكتبقى علاش ابو تخافي فهمتي؟ الصربه قبل ما كتهرب قبل ما كتزيد الصربه مثلا في التبوريده وهذاك الشيء لا بيست كلها كندوزو الماء. علاش؟ حيت هذاك الماء يفا بييج هذيك الغبره. اي لا ميم شوز ايسي نفس هذه المساله. هذاك لو ميوكوس اللي تيخرج من الاخر اش كيدير؟ فاش كتكون شي بكتيري دايزه ولا شي فيروس دايز ولا شي حاجه اخرى ان اليرجين دايز كيطيح سير بحالاتك. داكو. دونك خصنا نحافظوا على هذه المساله باش حتى المناعه ديالنا والمقاومه ديالنا تكون مزيانه. داكو. الوغ غنمشي ديريكتومون لواحد المساله كي تري امبورطون. شوف سي اون اتنت انفكسيوز سوغلوتيك تحت من الحلق. 5.5 مليون دو كونسلطاسيون ميديكال هذا في المغرب. 5.5 مليون ديال لي كونسلطاسيون. علاش؟ على قبل لي باثولوجي ريسبيراتوار. ريسبيراتوار باص لتحت ماشي الفوق. شوف les médecins généralistes pris en charge 96-98% des cas. 97% des ordonnances c'est 97% شنو هما des antibiotiques. يعني اش chaque ordonnance c'est un antibiotique. D'accord? Il se protège effectivement. علاش؟ تيقول لك هذا الوليد vu le milieu فين تعيش il y a le risque باش انه يتسير انفكتا. داكوغ.
كتجي الفيروس هو الاول، من بعد كتجي لا بكتيري كتنزل فوق هذاك لو فيروس كتلقى البكتيريا موجود. متفقين؟ Alors, les bronchites aiguës, 10 millions de cas en France, le plus souvent de nature H. وفاش كتكون برونشيت مثلا في هذا القسم، الا قلبتي القسم فيه 30 واحد كتلقى واحد 12 ولا 14 واحد كلهم عندهم اش؟ عندهم une bronchite. علاش؟ Ça survient dans un contexte épidémique. Risque important de surinfection, diagnostic clinique, كيفاش غنعرفوا كاين برونشيت؟ Les douleurs thoraciques à type de brûlure rétrosternale. برونشيت تحرقني هذه البلاصه ورا هذا العظم هذا، ماشي هنا ماشي هنا، حيت هنا فين ديزي لي برونش. شفنا هذيك الريه فاش كنشدوها كنحيدوها من الحولي كنجبدوا القصبه الهوائيه ياك، هذوك القصبات هما فين كيكون هذا المشكل في لي برونشيت، ماشي في هذيك اللحمه الفانيديه، حيت هذاك سي لو بومون. اي حاجه كتقيسو سا فا دوني اون بنوموني ماشي اون برونشيت. ولا بريزون شارج ديال لا برونشيت ماشي هي ديال البنوموني، ولا بنوموني لو ريسك il est beaucoup plus grave que la bronchite. Il faut faire très attention. راه فاش كيجي كيقول لك لو بابا راه عنده الكحبه، واش عنده الضيقه، واش عنده الحساسيه، واش عنده برونشيت، واش عنده بنوموني، باش عرفتيه؟ راه عيطات لي المراه في التليفون قالت لي راه ولدك فيه الكحبه. داكوغ. الوغ بغيت نمشي لكم لي سين دو غرافيتي. علاش شنو هما لي سين دو غرافيتي؟ حيت هاد لي سين دو غرافيتي اما تتسول فين ما سولتي لو بابا ولا لا مامون، غير كتلقى واحد فيهم ولا جوج كتقول ليه ديه للطبيب الله يخليك. شنو هما؟ تيقول لك تيغان اج قل من 3 شهور، قل من 3 شهور ما تلعبش معاه. دري زيد بريماتوري ما تلعبش معاه، صيفطو. داكوغ. كونديسيون سوسيو ايكونوميك، بريكاريتي. بريكاريتي الناس ما فحالهمش، عايشين في واحد الميليو مساكن ديفافوريزي ياك. كتعرفوا شي حاجه اكثر من هذه احسن من هكا في الناس اللي نقدر نقول لكم واحد 70 ولا 80% ديال دوك لي زونفون اللي تيجيو عندنا، اللي كيجيو عندنا والديهم ولا خوتهم ولا بواتهم ولا عماواتهم ولا مساكن عندهم هذا كونديسيون سوسيو ايكونوميك بريكير، ما عندهمش لي مويان. لو ميليو فاش تيعيشوا الفقر، ما تياكلوش مزيان، ما تيشربوش مزيان، فهمتي؟ لبسه وحده في العام، صنداره وحده في العام، ولا صباط واحد في العام. اون فيو دي جون في لا مونطاgne الثلج تيطيح هو مسكين غادي بصنداره الميكان للمدرسه. سا اون لا فيو. بالور دري صفر ابيض بلوتو ماشي صفر، داكوغ. سيانوز ولا زرق تيتنفس العدد ديال المرات اللي كيتنفس فيها اكثر من 60 مره في الدقيقه، تمبيراتور اكثر من 38 ونص. موفيز بريز دو بيبرون، الدري ما كيقدرش يشد البيبرون. علاش؟ ما كيقدرش يتنفس، غير تيشرب ياخذ البيبرون تيتقج. تيغاج شنو؟ هاد البلايص ما بين الضلوع ديالو ولا في هاد الحفره ولا حفره كيتمصو. هو الدري راه مدخل النفس، الا دخل النفس الصدر ديالو خصو يطرى ليه ياك. لا هو اش كيطرى؟ بحال شي واحد داخل كيمص ليه هذاك الهواء اللي كيدخلو. هنا ما تلعبوش مع هاد الناس، الله يرحم لكم الوالدين. داكوغ. ما تلعبوش، قالوا لي ياسر بيض. واش كاين عنسه؟ Très bien. Et vous avez aussi les pneumonies communautaires aiguës. Alors les pneumonies communautaires aiguës سهله. شنو هي؟ فاش كدوز لا دولور من هنا كدوز هنا ولا هنا، ça veut dire ما بقاتش au niveau des bronches، مشات للبومون droit للبومون gauche. هنا vous êtes obligé de faire une radiologie, plutôt une radiographie. Qui va la faire? Donc le médecin عاوتاني. D'accord? Les germes عاوتاني هنا، les germes هنا c'est beaucoup plus des germes هنا des bactéries. D'accord? Et la conduite à tenir. La conduite à tenir, moi ce que je vous recommande de faire, c'est d'insister sur les critères de gravité. شي حاجه راه je peux la prendre en charge في la pharmacie ما كاين حتى مشكل، مي نهار فاش كنلقى شي حاجه بحال هكاك جنفوا لعند لو ميدسان وكنخلي المسؤوليه ديالي. gastro-entérite. Gastro-entérite, c'est la période. ياك هاد اللاح، هاد البطيخ، هاد لي فروي، هاد العنب، مشماش، سوق الحد تبارك الله راه منور هاد الصباح. Très bien. Alors les gastro-entérites. Gastro-entérite.
شنو هو لو ميتر سيمبتوم هنايا؟ شنو اللي كيكون فيهم بزاف هاد لي غاسترونتيريت؟ لا diarrhée et la douleur. C'est quoi une diarrhée؟ شنو هي diarrhée؟ Une perte. تندخل الطواليت كل نهار، c'est une perte. شحال؟ فوق من 6 المرات. Très bien. شي حاجة أخرى. مين يزود؟ La faiblesse. La faiblesse. Sécheresse, ça veut dire déshydratation. Le matin, يمشي من le corps ديالنا. Très bien. Accélération. Très bien. Elles sont molles. Très bien. شنو آخر؟ أجي بعدا واحد القضية، هاد الجهة خدامة معايا ولكن ديك الجهة الأخرى ماشي شي خدمة، راه ماشي شي حمورية. أنا عندي الأورديناتور هنا، غير سمحوا لي، راه ماشي غير على لو ديبلاسمون صافي. جاي في البلاصة. بين بونغ هذاك الشيء طق طق. تري بيان. الوغ هذا هما لي زيليمون. شوف كل واحد عطاني شي حاجة، مي يا بيرسون كي ما دي مثلا اون دياري ولا غاسترونتيريت هي هذه، وهذا هو لوبجيكتيف، سي دو ريفونير ونخرجوا ان شاء الله كامل من هنا بشنا هي اون دياري، شنو هي اون غاسترونتيريت، واش كاينه لا فيفر، واش ما كايناش، واش سي ان فيروس، واش سي اون بكتيري. حنا راه عارفين دياري شكون فاش كتكون اون دياري اش نديرو؟ جا عندك لو بابا قال لك ولدي عنده اون دياري، لا ماشي ليتيولوجي زعما شنو اللي كاين هكاك. برافو عليك، هاد القضيه اللي قلتي مزيانه. علاش؟ vous avez tout à fait raison. بزاف د المرات لا دياري اي سكوندير اون انفيكسيون بارازيتير وكنعطي ان انتيبيوتيك. داك الابيض اللي فيه داك الصفر ولا داك الجينيريك ديالو اللي فيه القهوي، فوالا. المهم خبر في راسكم. Très bien. Alors, gastroentérite du nourrisson et du jeune enfant est fréquente. Un conseil, si je veux vous donner شي حاجة aujourd'hui. الله يخليكم، جو سي كو هنا كتاكلوا الدلاع بزاف، تاكلوا البطيخ بزاف، كيهبط من شي شهوة وكيطلع من قلميم. متفقين ياك؟ تري بيان. داك الشيء يا سلام، زعما جو ني ريان ا دير. Alors, le conseil que je vous donne, شدوا الموتيد وغسلوه من برا. سي تري امبورطون. هذيك الدلاعه ولا البطيخه 4 شهور وهي في الزنقه منها الله. داكوغ. نهارك اللي مشى جناه يديه كي دايرين، هذاك اللي هبطها من الصندوق وشرجها لي في الطوموبيله كي داير، والكروسه، وهذاك الخضار اللي استفها فوق الطبله ديالو كي داير، وشنو تدخلها لداخل تغسلها بالماء وتقول الدراري انا جبت لكم بطيخ. سي بيان سي بيان، ولكن كمل الجميل ديالك. اش دير؟ شويه د الموتيد، اغسل غير لبرا. علاش؟ راه فاش كتعض هذيك هذا باردون. بلاتي انا راه ما عمرني ما كليت البطيخ. سميتي جون فيليب شي حاجه. لا غير ماشي تنقول زعما على هذه القضيه، غير بوغ لا سامبل غيزون. فاش كتعض مثلا هذيك الطرف ديال البطيخه ولا ديال الدلاح، راه اوتوماتيكمون هاد لا ليفغ ديالك بلوس يدك راه كتمس الجلده التحتانيه. داكوغ. ما فهمتي؟ يلا حنا دونك وما كدرتي لي انت اني عكسنا دابا ياك. تبقى ساكت من الصباح ويبقى. صفقوا لي عليه، الله يرحم لكم الوالدين. تبارك الله عليك، عايز نضحكوا. Très bien. غير الله يخليكم avant de manger لا البطيخ لا الدلاح il vaut mieux les laver correctement avant de les découper ياك، باش حتى الا خداوهم الوليدات ولا quelqu'un de la famille حتى هو تكون en totale sécurité. d'accord. بزاف بزاف. حنا غير بعدا نهضروا على داك الشيء، المسائل اللي يقدر يضروا الوليد. alors
علاش عندنا المشكل في هاد لي غاسترونتيريت؟ حيت كيعطيونا لا ديزيدراتاسيون. علاش؟ حيت الوليد شنو ما كيبقاش ياكل، ما تيبقاش يشرب، واش ودايز دايز 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 انسي دو. اي بارفوا اون ايت اوبليجي كاريمون دوسبيتاليزي لونفون باش نديرو ليه، ندوزو ليه سيرام بارفوا انترافينوز باش نعاودو حيت ما قادش يشرب. داكوغ. والتقيه برافو عليك، كاينه التقيه كاينه برافو عليك، والوجع. D'accord. Alors, gastroentérite aiguë du nourrisson et du jeune enfant associée H. Une diarrhée. La diarrhée. C'est la survenue rapide, émission d'une quantité anormale supérieure à 3. Donc, avec les gars, c'est les diarrhées. Et de sel de consistance liquide. Bravo, effectivement, parce que liquide. D'accord. Surtout que l'enfant مسكين اشنو كيطرا دابا الدور ديال الجهاز الهضمي شنو هو انه ايفيكتيمون تيفرز شي حوايج ولكن او ميم طون تي ابسوربي. دابا ما كيبقاش يابسوربي، ما كيبقاش يمص الماكله وهذاك الشيء اللي في الماكله، مي او ميم طون اش كيدير؟ كيدفق. اي دونك دات شاطره ليها راه غادي تنشف. الوغ دي فوميسمون اي انكونستامون، ماشي ديما تلقاو اش لا فيèvre ولا لا دولور ابدومينال. داكور، ماشي ديما. Alors, les gastroentérites aiguës de l'enfant est due à un déséquilibre entre l'absorption et la sécrétion intestinale. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. D'accord? وهذا الشيء علاش في البلاصه شنو خصنا نعطيو للوليد؟ نحاولوا معاه. سمعتي؟ حيت الا حاولنا معاه هو ما قدرش يشرب، شنو خصنا؟ نمشيو لعند الطبيب باش يوسبيتاليزي، باش ياخذ اون فو يدوز ليه هذاك الشيء. Et l'infection à rotavirus, c'est une infection virale, diminue l'absorption par destruction des entérocytes avec une composante sécrétoire associée. بالنسبه للوليدات اللي كتكون عندهم لا غاسترونتيريت 2 مينوت واخا غير دايرك. الو بالنسبه للوليدات اللي كتكون عندهم لا غاسترونتيريت، هذاك الحليب اللي تناخذو اللي تنشرو من الفارماسي ما خصناش يكون فيه اللاكتوز. عرفتوا علاش؟ حيت هذيك الماده اللي كديغرادي هذاك السكر اللي هو اللاكتوز ما كايناش، حتى دوك الخلايا اللي كيصايبوها مدقدقين. داكوغ. شكون اللي غيستافد من هذاك اللاكتوز؟ هما دوك لي بكتيري اللي كاينين تماك. الحديد حتى هو خصنا نعطيوه الحليب اللي يكون الكميه ديال الحديد فيه ضعيفه. علاش؟ الحديد سلاح ذو حدين، مزيان لينا مزيان الكريات الحمراء ولكن في لا دياغي كيولي ضدنا اكثر. الا دخلنا واحد الكميه كبيره كتولي تاخذ ولا بكتيري وكترجع بحال السيف ديالها، كيبقى طق 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 غادي وكيدقدق. داكوغ. وهادو سي سكو جو فوزي دي دابا. nourrisson inférieur à 2 mois, alors maintien des laits habituels ou utilisation des laits hydrolysats de protéines ou sans lactose. D'accord? Alors, si je dois récapituler et parler de ce qu'on vient de voir, quels sont les messages que je vais vous donner? Premier message, la fièvre. La majorité des cas, on va avoir une fièvre. La fièvre, je vais vous dire, prise en charge de la fièvre, prise en charge non médicamenteuse. C'est pour que là, comme je vous l'ai dit, كاملين يشرب مزيان، نخفف ليه الحويجات ديالو، نايري لا الشامبر. الا بغى يدوش مرحبا، ما بغاش ما كاينلاش ندوش ليه، حيت انا براسي ما عارفاش لا طومبيراتور ديال لا دوش. داكوغ. prise en charge médicamenteuse. هضرنا على لي ميديكامون. الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم. الباراسيتامول تيتعطى 4 المرات في النهار، ماشي 3 المرات في النهار. ما يمكنش تعطيه 3 المرات في النهار وتقول لا راه ما كيدير والو، ولا تالتيرني مع الاخر. il faut pas alterner un seul médicament. ولي ريكومونداسيون راكم عارفينها، راه il faut privilégier le paracétamol. D'accord? Respecter les doses et le nombre de prises. Et il ne faut pas associer deux antipyrétiques ni les alterner. ما كاين aucune recommandation aujourd'hui اللي كتقول لك هذه القضيه. Toute fièvre n'est pas d'origine infectieuse. La fièvre, c'est un moyen d'organisme. Une intoxication alimentaire, d'accord? Ou c'est une substance chimique, mais qui ne fait la bactérie là ou peut-être, tu dois avoir une fièvre. Des pathologies cancéreuses, tu dois avoir la fièvre. Toute infection n'est pas d'origine bactérienne. Je fais un rappel. Bzaf, les infections sont d'origine virale.
Ne nécessite pas d'antibiotiques. Et surtout, n'hésitez pas à diriger le patient vers un médecin. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Ben Moussa, et félicitations au professeur Moulay Alaoui. Vous avez un extra élève. Il a fait du bon travail, il est compétent. Donc, si vous avez des questions, on prend quelques questions pour passer juste au deuxième thème du professeur. Allez-y. C'est bon, donc on prend deux questions ou bien on les laisse quand vous voulez. Donc, on passe au deuxième thème et après on fait des questions. D'accord. Oui. شكرا. قلت لك بانه هادشي اللي قال السي بن موسى مهم بزاف، واظن بانه تيتسنى منكم تسالوه على بزاف ديال المشاكل اللي نتوما تتعيشوهم. دونك واش كاين شي اسئله في الحضور؟ تفضل سيدي. الو، السلام عليكم. كنشكروا طبعا دائما لاسوسياسيون ولي زيفور اللي داروا الاخوان باش نتاح لنا الفرصه نحضروا بحال هذا نحضروا بحال هذه الدروس التكوينيه. وكنشكروا الاستاذ بن موسى على هذا العرض ديالو القيم والشيق، والفضل ديالي كيعود، الفضل ديالي طبعا كيعود للبروفيسور دائما. المهم السؤال ديالي السي بن موسى، c'est pas on va parler, lorsqu'il a parlé de la rhinopharyngite, on a parlé des conditions qui sont défavorables. On a parlé il a parlé que en général le nourrisson moins de 6 mois il est protégé par le lait maternel. Je peux continuer? On attend. Pas de problème. Je peux continuer? Pas de problème, on attend. Vous avez parlé des conditions, on a parlé des conditions internes, on a parlé des conditions extérieures qui favorisent toutes ces infections que vous avez dit. Et vous avez donné des conditions ou des pourcentages qui ont en effet en France. Oui. Alors, je pose la question, est-ce que l'association a fait des efforts pour nous donner le chiffre exact ou les pourcentages exacts ici au Maroc? Très bien. Très bien. Oui, la deuxième remarque pour moi, c'est on a parlé que chez le bébé au moins de 6 mois, Oui. Il est protégé par le lait maternel. Oui. On voit que dans les patelins, les mamans, parfois, il fait des gouttes nasales maternelles. Et ça donne des résultats. Ça donne des résultats. Ma dernière question, c'est à propos de... on va parler des conditions. On est parfois très quand on est محروجين بزاف مع الناس qui sont زعما qui sont pas totalement ما كيكونوش شويه متوفرين عندهم واعيين وما كيكونوش متوفرين عندهم لي كونديسيون. وي فهمتي. وني تري كنكونوا محروجين بزاف
واش تصيفطوا عند الميدسان، واش تعطيه تريتمون، واش كيسكو تي فا فيغ. كي قلتيني الانسان كيقول ليه التريتمون فيه 130 درهم وكيقول لك عندي غير 600 ريال. هذيك 600 ريال واش انت بغيت تصيفطو عند الميدسان؟ سي امبوسيبل. وسوي سير انه الا مشى من عندك راه ما غيمشي لا عند لا ميدسان لا عند حتى شي حاجه، غيمشي يدير زاكني وشيه. صافق معاك، سوي سير. صافق معاك. يمكن لي نجاوب؟ تري بيان. الوغ السؤال الاول، لي دوني ماروكان الحمد لله كنحمدوا الله وتنشكروا، ما عندنا والو. عندنا حتى شي حاجه زعما اللي نقدر نقول لك ها العدد ديال الحلقه في المغرب، ها العدد ديال مخطا هذيك ليتود اللي شفنا ديال لي زانفيكسيون ريسبيراتوار، وهذيك راه جامعه كبار وصغار. داكور، هذه وحده. السؤال الثاني قلتي هو ان بعض العيالات يقطروا هذاك الحليب ديالهم في النيف ديالها. غير باش نتفاهموا واحد القضيه، الحليب فيه بزاف ديال المسائل اللي الحمد لله فيه دي زانتيكور، ياك هذا الشيء ما تنقولش لك لا راه خصك ديرها ولا المراه تقدر ديرها، غير انا تنقول لك غير التركيبه ديال الحليب ديال الام، التركيبه ديال الحليب ديال الام الحمد لله داكشي ناتوريل خرج من البزوله داخل الفم ديال الوليد. الحليب ديال الحك تيدوز بزاف ديال المراحل. اولا خصنا نحيدوا منه شي حوايج ونزيدوا فيه حوايج اخرين، ياك من بعد خصنا نضربوه بحال لي سيشوار باش يرجع غبره باش نقدروا نديروه في الحك. هذيك لا طومبيراتور كتحيد منه بزاف ديال الحوايج نوطامون لي زانتيكور. الحليب ديال الام فيه شنو؟ فيه لي زيميلوغلوبولين اللي هما لي زانتيكور، فيه دي ليزوزوم اللي كيقاوموا لي بكتيري ولي فيروس. ولكن غادي نقول لك واش درت شي ايتود في هذا السونس ما نقدرش نقول لك. الاستاذ الا عنده شي اضافه يقدر تقدر استاذ زعما تنورنا في هذه المساله. فات اننا نقطروا الحليب. لا اظن بانه هذه القضيه ديال الحليب في المنخار، زعما الحليب معمول باش ان شاء الله يدوز يترضع ويدوز المعده ويستفد منه الطفل، واظن بانه يستفد منه كثير، ويستفد منه هو وتستفد منه كذاك الام. حتى نعرفوا بانه غير من ناحيه الام تقريبا هذا لاليتمون ماتيرنيل تينقص بين 22 حتى 28% les cancers de l'ovaire et le cancer du sein. Donc c'est quelque chose de très très important que le bébé puisse prendre le sein. زياده على هذا الشيء الا كنا درنا غير الوليد زاد ودرنا في نص ساعه الاولى في البزوله تمو، اولا تيضاد بما يسمى ليموراجي دو لا ديليفرانس اللي هي المسؤوله الاولى على الوفيات الامهات. دونك هذه من جهه اخرى هو تيستافد من هذوك لي زانتيكور اي لي ليزوزوم دون فيان دو بارلي مون كوليغ. دونك اظن بانه خصنا نقولوا لكل المراه اللي عاد ولدات بانه خصها تعطي البزوله وتعطيها مده 6 شهور متتابعه بلا ما تستعمل اي حاجه كانت. حنت الحكاك اللي شار لهم الاخ راه هذوك الحكاك تيجيو من البقر، وحنا ماشي ولاد البقر ولا ولاد، لما خصنا نكونوا ولاد بنو ادم نحتاجوا لبزوله الام. Donc, je suis malheureusement très limité par rapport à parler en arabe et je vous prie de m'en excuser. Peut-être que tout à l'heure, je vais pouvoir intervenir, mais je voudrais demander à mon collègue s'il veut bien déjà peut-être me mettre son intervention et ensuite engager, merci beaucoup, et peut-être engager ma seconde, le temps de la projeter. Et ensuite, on va continuer dans les questions, parce que je pense que maintenant, il vous a posé 4 questions, 4 situations au départ. Et j'aimerais pouvoir entendre votre réaction. Il s'agissait d'un nourrisson de 11 mois اللي كانت عنده الحراره مده يومين، وكان كذلك تيجرب عنده السهال، كذلك تيتقيا، وبانه الضغط كذلك الوزن ديالو تينقص. اش خصنا نديروا لهذا وشنو الخطوره ديال هذا الطفل هذا اللي عنده 11 شهر؟ سي quel est le risque qui va l'emporter dans moins de 6 heures? C'est une déshydratation aiguë qui va l'emporter très rapidement. Vous savez que le turnover, si vous voulez, des nourrissons est extrêmement rapide et qu'il peut, en l'espace de quelques heures, se retrouver en déshydratation aiguë qui sera avec une situation d'hypovolémie qui va l'entraîner vers une situation gravissime. Or, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Mais avant de l'hospitaliser, si éventuellement nous sommes dans la situation évoquée par le collègue, quoi boire? Là où on est précisément, c'est Ben Moussa, nous avons de l'eau et des sels
Hein, et donc, il faut impérativement, si on lui donne que de l'eau, il va se retrouver en situation de ce qu'on appelle une hyponatrémie, qui va être responsable de vomissements fréquents, qui va donc aggraver la situation. Et il va avoir aussi une altération de l'état de conscience. Il risque même de convulser si vous lui donnez que de l'eau. Il faudra lui donner des sels de réhydratation, et les sels de réhydratation, même petit quart d'heure par petit quart d'heure, lui donner un demi-petit verre d'eau, et lui donner à boire. Et je vous jure que, bien sûr vous conseillez ça à la maman, et je vous jure que j'ai eu à traiter des enfants de cette situation. J'ai passé la nuit à leur donner un petit verre, vraiment un quart de verre. Et l'enfant est sorti d'affaire, parce que l'absorption se fait très progressivement, et on peut sortir d'affaire un bébé, un nourrisson de 11 mois, qui a cette situation-là. Ce que je voulais aussi vous dire, vous avez un enfant de 4 ans, qui a maintenant une fièvre depuis 3 jours, qui a un écoulement nasal, un érythème au niveau de sa gorge, et vous suspectez une amygdale, dite une inflammation des amygdales. On sait qu'elles sont virales, mais nous avons aussi une attitude à avoir vis-à-vis de la santé publique d'une façon globale. Le grand risque, c'est comme l'a dit mon collègue, c'est quoi? C'est le RAA, c'est la GNA et tous les autres risques. Eh bien, vous pouvez éviter tout cela en donnant, dans ces cas-là, si on n'a pas la possibilité de faire un prélèvement rhinopharyngé ou au niveau de la gorge avec précisément ces bandelettes, enfin disons ces cotons-tiges qui nous permettent de savoir si c'est un streptocoque bêta-hémolytique de groupe A, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Toujours en santé publique, donner une antibiothérapie, mais une antibiothérapie qui va demander quoi? Comme on nous l'a dit, c'est quelque chose, une ordonnance moyenne, c'est 250 dirhams. Or, et tout à l'heure, vous avez évoqué 180 dirhams. Ce 180 dirhams n'est pas disponible. Or, une benzéthylpénicilline qui coûte 25 dirhams, qui est une pénicilline retard, permettra de régler ce streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Donc, avec une seule injection, vous pouvez régler ce problème. Donc, le problème de l'allergie est exceptionnel. C'est 1 pour 10 millions de cas. Alors que le risque de faire un RA post-streptococcique, c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent. Donc, il y a des attitudes, à mon avis, qui méritent d'être rediscutées. Le problème de la fièvre, comme l'a très bien dit Sibl Moussa, c'est que la fièvre est un moyen de défense. Et vous savez, on en a souvent peur. On en a peur pourquoi? Parce que l'enfant risque de convulser. Or, quel est le risque de convulsion chez l'enfant? D'abord, ça n'intéresse que l'enfant de moins de 5 ans. Et dans cette population, seuls 2 à 3% des enfants de moins de 5 ans convulsent. Donc le risque est très faible. Puis par ailleurs, souvent, c'est une famille de convulsifs, c'est-à-dire que le papa ou la maman avait dans ses antécédents, lorsqu'il était enfant, avait convulsé. Et ce n'est que dans ces cas-là que vous auriez intérêt à donner un antipyrétique. Comme l'a très bien dit Sibl Moussa, l'antipyrétique dans ce cas-là, c'est un antipyrétique. Je ne parle pas d'un anti-inflammatoire. Car comme l'a très bien dit mon collègue, c'est que l'enfant est en train de fabriquer, si vous voulez, son état d'immunité. Son état immunitaire, il est en train de le construire. Si je lui donne un antipyrétique anti-inflammatoire, je m'oppose, si vous voulez, à ses défenses. Et il ne faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Il faudra peut-être donner un antipyrétique, mais en sachant que une température jusqu'à 40 degrés 5, le bon Dieu s'est arrangé pour que notre cerveau soit protégé jusqu'à cette température, jusqu'à 40 degrés 5. C'est énorme. Donc le fait de donner un antipyrétique est quelquefois discutable. Vous savez que les virus et les bactéries se défendent moins bien à 39 degrés qu'à 37 degrés. Donc le fait de donner un antipyrétique pour diminuer la température fait que ce germe va se multiplier beaucoup plus facilement. Donc on n'a peut-être pas intérêt à donner un antipyrétique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mon cher collègue. Donc, il y a des tas de choses qui méritent, si vous voulez, d'être discutées. Mais j'attends aussi des interventions de votre part. Moi, j'ai pris des tas de notes parce que j'ai trouvé un exposé particulièrement intéressant. Et vraiment, je suis honoré que mon collègue m'ait montré que quelques reconnaissances, mais je suis sûr que la grande majorité de ce qu'il connaît, il la doit lui-même. Et je l'en félicite, vraiment. Donc, le lavage des mains et l'hygiène. Vous savez que l'hygiène est une des chaînes de vie.
Et on estime à la période néonatale que ne pas se laver les mains, elle est responsable de 20 à 30% des infections, qui sont responsables de 30 à 40% de la mortalité néonatale. C'est pour vous dire qu'une main, sa caractéristique, le propre d'une main, c'est d'être sale. Et précisément, vous savez qu'on dit que Yid al-Fallah diman qiya, Yid al-Fallah en particulier, ce sont les germes telluriques qui sont responsables des tétanos néonataux que vous avez connus. À une période, heureusement, actuellement, depuis la vaccination, ça n'existe plus. Mais voilà des problèmes qui méritent, si vous voulez, d'être discutés. Donc, on a dit qu'effectivement, mais j'ai l'impression que beaucoup ne sont pas, soit qu'ils n'ont pas d'iman, soit qu'ils ne savent pas ce que veut dire cette référence-là. Donc, il y a vraiment des tas de choses. Et moi, je félicite encore Sibn Moussa de la qualité de son exposé. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous parler maintenant du problème de l'enfance, et en particulier de l'enfance au Maroc, et des droits à la santé et principe d'égalité des chances. Alors, il faut savoir que ces deux éléments-ci, que sont le droit à la santé et l'égalité des chances, sont inscrits dans les textes fondamentaux de notre pays. C'est-à-dire que nous avons signé beaucoup, si vous voulez, de documents qui nous imposent de respecter cela. Et on va les détailler dans un petit moment. Maintenant, voyons d'abord quelle est cette population pédiatrique. Eh bien, la population pédiatrique, vous savez qu'elle s'arrête à 15 ans, c'est-à-dire 14 ans révolus, mais que certains considèrent que cela peut aller jusqu'à 18 ans, bien que maintenant on considère que de 14 à 18, c'est plutôt de l'adolescence, et que donc c'est une population particulière. Si on prend maintenant que l'enfant de 0 à 14 ans, qu'est-ce que cela veut dire? Cela représente 27,4% de la population, c'est-à-dire plus de 8 700 000, près de 9 millions d'enfants sont en moins de 15 ans. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport à cette population pédiatrique? C'est qu'il y a à peu près, on estime que la morbidité d'une population pédiatrique dans une population générale ne représente que 14%. Et ceci est une étude qui a été faite au Maroc pour confirmer ce chiffre-là. Ce qui veut dire que nous avons par an 1,2 million d'enfants qui risqueraient d'être malades. Mais ce qui est important aussi, c'est de se souvenir, est-ce que ces enfants appartiennent-ils à une famille qui est économiquement, disons, satisfaite? Or, malheureusement, nous voyons que 25% de la population pédiatrique appartient à des familles économiquement défavorisées, ce qui veut dire que nous avons près de 2,2 millions qui sont vulnérables économiquement. Et que dans la grande majorité de ces enfants vulnérables, 91% sont en milieu rural. Alors ceci pour vous montrer qu'il y a effectivement une répartition qui est égale aussi bien dans les enfants de moins de 5 ans que dans les enfants moins de 15 ans, moins de 14 ans, enfin 14 ans révolus. Mais vous voyez quand même une chose intéressante, c'est que nous avons quand même si vous voyez ce chiffre-là, que nous avons une population de moins de 5 ans, peut-être que je vais aller sur, si vous avez, merci beaucoup. Oui. Oula. Alors, le bouton, d'accord. Alors, vous voyez ici que nous avons en jaune les enfants de moins de 5 ans. Et les enfants en bleu, c'est les enfants de 5 à 14 ans. Qu'est-ce qu'on note? C'est que, apparemment, le taux de vulnérabilité des enfants de plus de 5 ans est beaucoup plus grand que le taux de vulnérabilité des enfants de moins de 5 ans. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'entre les deux, il y a à peu près une dizaine d'années de différence, au moins 5 ans de différence. Ça veut dire que notre pays est en train de progresser, puisque quand on compare la population de 5 ans à 14 ans, il y a 26% à peu près qui sont en situation difficile, alors que nous descendons à 23,6%. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être une amélioration économique de la situation. Et que par ailleurs, si on s'occupe, si vous voulez, de la répartition selon le genre, le masculin et le féminin sont également touchés. Merci beaucoup. Alors aussi, c'est quelque chose d'intéressant ici, c'est le milieu de résidence. Et vous voyez, si on compare le milieu urbain par rapport au rural, vous voyez bien ce que je disais tout à l'heure, c'est que 91% sont représentés d'abord dans le système rural, c'est-à-dire une situation qui est souvent un habitat dispersé, souvent un habitat d'une population qui est relativement défavorisée et que donc il va falloir s'en inquiéter. Diapositive suivante, je vous prie.
Alors ici, c'est la répartition, si vous voulez, de la vulnérabilité en fonction des régions. Alors la région la plus touchée, alors d'abord, d'une façon globale, nous avons à peu près 25% de la population marocaine qui est en situation, si vous voulez, de vulnérabilité. Mais encore une fois, on voit que la vulnérabilité des enfants entre 5 et 14 ans est plus importante que celle de moins de 5 ans. Ça veut dire qu'on est en train de progresser gentiment. Mais que par ailleurs, si on s'occupe, si vous voulez, des différentes régions, on note que la région la plus touchée, c'est Taz al-Husayma Taounet, suivi de Tadla Azilal, de Kala Abda, mais que quand même, on voit que le Sousma Sadra vient en situation 4. Donc, en même temps, malheureusement, que le Rab Shrarda, que Shawiya Wardera et Marash Tansif al-Hawz. Eh bien, ce droit à la santé, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était dans les textes fondamentaux. Effectivement, le Maroc avait signé très tôt, et je vous rappelle la signature par feu le roi Hassan II, le 3 février 1992, la déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant, puis une ratification par le Maroc en 1993 à Vienne de la Convention sur les droits de l'enfant, et puis par ailleurs en 1993 toujours l'Observation nationale des droits de l'enfant, diapositive suivante, ensuite le Parlement, création du Parlement de l'enfant en 1999, adoption par le Maroc en 2002 de la vision, si vous voulez, monde digne des enfants, et enfin lancement d'un programme de plan d'action national pour l'enfance entre 2006 à 2015 qui s'appelle le Maroc digne de ses enfants. Diapositive. Alors il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que le droit est inscrit dans les textes fondamentaux. Et je vais vous donner ici une analyse de situation qui a été publiée en octobre 2005 par le ministère de la Santé. D'abord, je voudrais vous montrer qu'il existe des carnets de santé qui sont extrêmement bien faits et qui méritent qu'elles soient utilisées, diffusées dans toutes les pharmacies. Or, malheureusement, je sais que malheureusement, c'est peu utilisé. Et alors qu'ils existent au niveau du ministère de la Santé, diapositive suivante, je vous prie, il y a aussi la prise en charge qui est un document, prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, qui sont extrêmement bien faites, qui permettent précisément de passer tout ce que vous a montré le docteur Ben Moussa tout à l'heure, qui vous montre toutes les attitudes à avoir devant une diarrhée, devant une gastroentérite, devant une diarrhée, devant une fièvre, devant toutes les pathologies que rencontre l'enfant, sont enseignées par ces documents. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, malheureusement on le voit assez mal, parce qu'il y a trop de lumière, peut-être qu'on peut diminuer, c'est que malgré tout on a progressé. Entre les années 60 et les années 2010, eh bien, nous avons fortement progressé en termes de mortalité infanto-juvénile, en termes de mortalité infantile, mais que nous avons une stagnation de la mortalité néonatale. Diapositive suivante. Ici, vous voyez le progrès qui a été fait aussi bien dans l'urbain que dans le rural par rapport à la vaccination, puisque maintenant nous sommes à plus de 90% par rapport à la totalité des enfants de ce pays qui sont vaccinés contre les différentes maladies cibles qui étaient au nombre de 6 et qui sont maintenant au nombre de 10. Diapositive suivante. Alors le principe d'égalité des soins. Le principe d'égalité des soins, je pense que cette plaque vous montre à l'évidence, malheureusement on le voit encore mal, c'est que concernant le financement de la santé, vous savez que la dépense moyenne à peu près d'un patient marocain, c'est à peu près 600 dirhams par an. La grande majorité de cette dépense est assurée malheureusement par le patient lui-même. 57% de la dépense est assurée par le citoyen lui-même, 23% par l'État et enfin 17% par les assurances ou encore les caisses de solidarité. Diapositive. Nous avons qu'il existe différents codes. D'abord, il y a un code qui a été promulgué en octobre 2002, qui est le code de la couverture médicale de base. Il a été suivi par l'AMO qui est entré en vigueur en 2005, et enfin l'AMO qui aurait dû être généralisé en 2011. Il est en voie de généralisation. Je pense que ça va nous permettre de couvrir au moins 50% de la population. Diapositive suivante. Au total, j'entends bien. Maintenant, voyons si cette égalité est réelle dans les faits. Si on prend, si vous voulez, la situation de l'assistance de l'accouchement selon le niveau de vie, et que l'on compare, si vous voulez, le quintile le plus pauvre, c'est-à-dire le 5e de la population la plus pauvre, par rapport au 5e de la population la plus riche. Regardez, ici, pour l'encadrement par un médecin ou par un personnel formé, il y a un facteur de 30 entre le plus pauvre et le plus riche. C'est-à-dire que le plus riche a 30 fois plus de chances d'être pris en charge par un médecin formé à l'accouchement ou un personnel de santé formé à l'accouchement. Diapositive suivante, je vous prie. Regardez par ailleurs maintenant en termes de mortalité infantile et en termes d'infanto-juvénile.
Là aussi, qu'est-ce qu'on compare? Si on compare le plus pauvre par rapport au plus riche, regardez la descente, si vous voulez, qu'il y a, au bénéfice, bien sûr, du plus riche. Ou je dirais plutôt, regardez la situation du plus pauvre. C'est-à-dire qu'il y a un facteur en termes de mortalité de moins de 5 ans qui est multiplié par 5. Il a 5 fois plus de risque de mourir s'il est dans le 5e de la population marocaine la plus pauvre. Regardez maintenant si on prend en termes de mortalité totale par rapport à toutes les régions. Le national est de l'ordre de 36,6%. Ça, c'est la mortalité infanto-juvénile. Eh bien, regardez la Sousma Sadra, qui est voilà, ici. Eh bien, il y a une surmortalité de multipliée par un facteur 1,3. Alors, en termes d'équité, vous savez qu'il y a des classifications internationales qui nous permettent de savoir où se trouve notre pays. Et regardez en termes aussi bien d'équité que de santé de la population, pardon. Non, diapositive, revenez. Voilà. Eh bien, en termes d'équité sanitaire, nous sommes classés sur 191 pays, nous sommes classés au rang 126. En termes de santé de la population, nous sommes classés 110 sur 191. Donc nous sommes véritablement dans le 5e, le plus bas. Donc il y a manifestement un gros effort à faire au plan de la santé et au plan de la répartition en fonction des moyens économiques de la population. Alors je me suis intéressé à une étude qui a été faite sur les disparités dans l'accès aux soins du Maroc entre 2010 et 2011. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui méritent d'être discutées. D'abord, comment est-ce qu'on a accès aux soins? Nous avons une dimension qui est liée à la structure, à l'organisation de service, c'est-à-dire est-ce qu'il est plus ou moins proche, est-ce que le plateau technique est disponible, est-ce que les médicaments sont présents, ainsi de suite. La qualité du service, on en discutera dans un moment. Ensuite, la dimension liée aux professionnels de santé, c'est-à-dire en particulier leur comportement, la confidentialité qui malheureusement n'est absolument pas respectée dans la grande majorité des cas. La dimension liée aux patients maintenant, ses caractéristiques socio-économiques et culturelles, l'existence d'une couverture médico-sociale ou non, et enfin la perception de la santé, de la gravité du risque, et vous verrez que c'est aussi un élément extrêmement important. Quelle que soit la situation, ils vont utiliser un secteur de soins, soit un recours traditionnel, encore malheureusement toujours réel, ou encore le secteur public ou le secteur privé, ou quelquefois les deux. Regardez comment est-ce que dans ce petit village où il a fallu y aller en 4x4, combien il est quelquefois difficile, surtout en période d'hivernage, où les routes sont coupées, où il neige partout, comment est-ce que l'on va pouvoir atteindre cette population? Diapositive suivante, je vous prie. Alors, il faut savoir que recourir à une prestation fait intervenir plusieurs facteurs. D'abord, la facilité d'accès aux structures de soins. On estime que la grande majorité encore de notre population, en tout cas dans le Maroc dit inutile, c'est-à-dire cette ligne qui va d'Oujda au nord-est, à Guelmim qui est au sud-ouest, eh bien, tout ce qui est à droite, qui est à l'ouest, qui est à l'est de cette ligne, est en situation extrêmement difficile. Et on estime que la grande majorité sont à plus de 10 km d'un centre de santé. La gravité maintenant, l'éloignement, les moyens de transport, la qualité des infrastructures routières, la couverture par réseau de téléphone mobile, tout ça, vous le connaissez bien si vous avez fréquenté un temps soit peu nos montagnes. C'est une situation extrêmement difficile. La gravité maintenant ressentie du problème de santé. Il faut savoir que malheureusement, nous sommes souvent une population qui est extrêmement résistante et très tolérante, si vous voulez, à la douleur. Et donc, elle peut rester plusieurs jours à souffrir sans s'inquiéter et ne venir qu'à un moment de grande gravité. Par ailleurs, nous avons aussi d'autres contraintes de la cellule domestique. Est-ce que le mari est là? Est-ce que la belle-mère permet la sortie? Est-ce que beaucoup de choses qui peuvent interférer? Diapositive suivante. Ensuite, la société de la personne. Est-ce qu'elle est autonome financièrement et décisionnellement ou pas? Et puis par ailleurs, quel est le coût direct et indirect des soins? Le coût du transport, de l'hébergement, de l'alimentation, dépenses de soins. Ceci est tout très bien représenté par les patients cancéreux. Lorsqu'ils viennent à Rabat ou à Casa ou à Marrakech ou à Fès, ils doivent se transporter, ils doivent trouver où habiter et ensuite à de la prise en charge médicale. Vous savez que maintenant nous avons créé, enfin l'État a créé des structures sanitaires de qualité qui permettent, en plus au moment qui est valable pour les maires, c'est les centres maintenant d'hébergement, les maisons de vie de l'association Le Leslma. Il faut savoir que, rappelez-vous que le coût moyen d'une ordonnance est de 250 dirhams. Cela veut dire, cela représente quoi? Cela représente au moins 5 jours d'un salaire d'un ouvrier agricole. Vous pensez qu'un ouvrier agricole va se permettre d'acheter une ordonnance à 250 dirhams?
Donc il préférera laisser passer, et malheureusement, souvent, à ses dépens. Regardez cette situation encore extrêmement difficile, pratiquement désertique. Diapositive suivante. Et là, c'est une étude qui permet, si vous voulez, d'apprécier comment est-ce que le patient a été reçu. Eh bien, il faut savoir que le mauvais accueil est malheureusement dû à un temps d'attente, aussi l'inconfort des structures, mais aussi souvent à la rudesse de l'accueil. ما ولتي غنتي واش انا عندي غنتي او عندي غنتا راه زعما toujours en situation de protestation, et je ne parle pas, si vous voulez, des difficultés qui dépendent des connaissances dans la structure, c'est-à-dire le risque de corruption qui malheureusement existe dans notre système. Et aussi, et ça c'est le plus grave, c'est la non-disponibilité ou l'absentéisme des médecins. Vous savez que nous sommes 20 000 médecins, qui sont 10 000 médecins généralistes et 10 000 spécialistes. La moitié de ceux-là sont dans le secteur privé, qui prend en charge à peu près 20% de la population. Le reste, c'est-à-dire la moitié, c'est les autres 10 000 spécialistes et médecins généralistes, prennent en charge 80% de la population. Diapositive suivante, je vous prie. La population, qu'est-ce qu'elle demande? La population, dans cette étude, demande qu'il y ait une personne qui l'écoute, qui la rassure, qui explique et qui parle la langue du patient. C'est-à-dire qu'un personnage comme moi n'est absolument pas adapté, puisque je ne sais ni bien l'arabe, encore moins le berbère. Donc, en tant que médecin, si vous voulez, d'une région, si vous voulez, où la personne n'utilise pas la langue française, j'aurai un très mauvais rapport. Et d'ailleurs, dans le cadre de la marche verte, j'ai eu cette situation, puisque j'ai été affecté à Agadir, ici à l'hôpital Hassan II, eh bien, je me retrouvais avoir besoin d'un interprète pour pouvoir parler aux femmes d'origine berbère. Et que donc, je ne les entendais pas. Je me sentais vraiment étranger à mon pays. Ce qui veut dire que cela est très grave. Cela veut dire, et j'en suis tout à fait heureux qu'actuellement, on apprenne à nos enfants et l'arabe et le berbère. Sans négliger, bien sûr, le français et l'anglais. Et peut-être l'espagnol. Donc, eh bien, la population a deux alternatives. Ou bien le médecin privé, qui est accessible toute la journée parce que tu à leur besoin, et il utilise souvent des équipements relativement élaborés pour attirer sa clientèle. Eh bien, il semble que ce médecin privé, 52% de la population le consulterait, de la population malade, j'entends. Ça mérite qu'on en discute. L'alternative 2, c'est que ne trouvant pas de médecin ou n'ayant pas les moyens de payer la consultation, le pharmacien d'officine, présent partout, disponible, expérimenté, dispensateur de conseils et parfois facilitant les examens de laboratoire, serait la bonne alternative. Or, en fait, dans ce travail-là, seuls 5,5% de la population consultante consulterait un pharmacien. Et je pense que ce n'est pas du tout votre impression, j'en ai discuté avec des amis, je pense que cela mériterait qu'on en discute et peut-être faire, avec votre aide, une étude sur le terrain qui soit peut-être plus fine et qui permettrait de voir la réalité est-ce qu'un patient consulte-t-il un médecin avant d'aller voir le pharmacien? J'ai cru comprendre dans les différents contacts que j'ai eus avec vous, c'est que pratiquement 80% des gens qui viennent consulter à votre pharmacie n'ont jamais vu de médecin. Or, ceci s'oppose avec cette donnée-là. Il faut savoir malgré tout qu'à peu près le quart de la population ne consulte pas du tout. Et donc, elle va consulter, elle va utiliser, disons, les traitements traditionnels avec... Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est maintenant les résultats d'une enquête qualitative sur l'accès des soins. Diapositive suivante, je vous prie. Alors, renonciation aux soins. Alors, malheureusement, vous ne voyez pas les chiffres parce qu'ils n'apparaissent pas, mais ici, c'est un peu un récapitulatif. La renonciation aux soins concerne essentiellement l'accès à la consultation médicale privée ou aux spécialistes. La barrière financière est la principale raison de cette renonciation. Et vous voyez que les chiffres ici, c'est du 81%, du 67%. Ça, c'est à Figuig, ça, c'est à Azilal, ça, c'est à Salé. 65% à peu près. Ici, 57%. Figuig, donc 81%. Et ici, nous sommes à 67% au total. Donc, 67% n'ont pas du tout renoncé à la consultation. Je vous rappelle que tout à l'heure, on a dit que c'était seulement 25% à peu près. Enfin, 24, quelque chose. Diapositive suivante, je vous prie. Regardez ici, appréciation de la difficulté d'accès aux soins de structure. Bon, je vous laisse lire les chiffres, mais regardez la conclusion. C'est que l'accès aux structures est ressenti comme peu facile à difficile chez plus de 80%, avec une proportion dépassant 90 à Figuig. Ce qui veut dire que manifestement, les services offerts à la population sont totalement inaccessibles.
Diapositive suivante, je vous prie. Alors ici, c'est la satisfaction, l'appréciation, si vous voulez, du service rendu. 80% de la population interrogée se déclare peu ou non satisfaite de la qualité des soins, et à Figuig, cette proportion atteint 89%. Donc manifestement, il y a un gros problème au niveau des services de santé et qui mériterait que les responsables en prennent acte. Diapositive suivante, je vous prie. Alors, il me semble que, compte tenu de tout cela, je voudrais terminer en vous disant que la santé n'est pas seulement que le problème du ministère de la Santé et qu'il y a aussi d'autres ressources possibles, et en particulier la société civile. Diapositive suivante, je vous prie. Alors, il y a la Ligue marocaine de protection de l'enfance, dont je suis membre, et a créé des centres enfance premier secours il y a plus de 20 ans. Diapositive suivante, je vous prie. Alors, c'est une médecine de proximité, disponible de 16h30 à 24h. Pourquoi 16h30 à 24h? Parce que tout simplement, les centres de santé ferment à 16h30, donc elle prend le relais. Et pourquoi elle s'arrête à 24h? C'est tout simplement, une étude avait été faite à l'hôpital d'enfants de Rabat, où j'étais, où on a noté que la grande majorité des consultants, si vous voulez, relevant d'un centre de santé, s'arrêtaient à 23h. Et qu'au-delà de 23h, il n'y avait que les grandes urgences qui nécessitaient, si vous voulez, d'être transférées vers un service de médecine ou de chirurgie équipé.